everyone, this is Lila from Starstruck Media. Today I am here with Steph and Nick, and we are all the way down, unfortunately not in Bangkok, but we're back home, and today we're flying over to Bangkok. We're really excited. We have a very fun and special episode for you guys today. We are actually here with Force and Book. Hi guys, how are you doing today? สวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้สบายดีไหมเอ่ย ก็ So nice to meet you guys. How are you both today? สบายดีไหม I'm เอ่ย good I'm good โอเค good Good. Glad to hear. Glad to hear. So first and foremost, like I had just mentioned before, we are absolutely loving your show so far, Boss and a Babe. We just recently finished watching the first episode and we are obsessed. We cannot wait to see the remaining of the show. And so for those of our audience that may not have heard of the show yet or have seen it, without giving any spoilers, can you kind of tell us just a little bit about it? ก็คำถามแรกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเรื่องชอกับเชคคู่กันนะครับผมช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับผมโดยไม่สปอยเนาะแล้วก็อธิบายถึงตัวละครของตัวเองด้วยเล่นเป็นใครมีนิสัยทำอะไรยังไงบ้าง ก็บุ๊กนะครับบุ๊กเล่นเป็นเชครับเป็นเด็กฝึกงาน intern Okay, so Shay is an intern, right? So Book plays as Shay, who is an intern. ยาวๆเลยก็ได้แปลได้ อ๋อครับผมก็อันนี้ฟอร์สก็รับบทเป็นบอสนะครับผมก็เรื่องราวก็เกี่ยวกับเหมือนเป็นความสัมพันธ์ลับๆระหว่างแบบเด็กฝึกงานกับแบบเจ้าของบริษัทนะครับผมใช่ประมาณนั้นครับได้ครับผม so book is Shay and Force is boss, right? The boss of the company, and the story follows the secret relationship, or like sort of secret relationship within the company itself. Love that. So, being that you've told us a little bit about your characters already, again, without giving any spoilers, can you tell us a little bit about their personalities with the characters that you play? ทีนี้ช่วยเล่าเป็นนิสัยของตัวละครหน่อยได้ไหมครับว่าตัวเองเหมือนกับเชมีนิสัยเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอสมีนิสัยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับบอสก็จะเป็นคนที่ทุกคนในบริษัทกลัวครับเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชาแล้วก็ไม่ค่อยสนใครเป็นเจ้าของบริษัทที่เปิดบริษัทเกมมิ่งแต่ว่าก็ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเกมเลยส่วนเจ้าเชเนี่ยก็จะเป็นคนที่ alert จะเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดสิ่งนั้นจะแบบว่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยคิดอะไรเป็นเด็กล่าเริงอะไรอย่างนั้นใช่ด้วยความที่มันไม่ค่อยคิดอะไรแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเข้าตาบอสมากๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแหมเด็กคนนี้เข้าตาเหลือเกินประมาณนั้นแล้วเชก็เป็นแบบว่าเกมเมอร์ด้วยครับเป็นเกมเมอร์ได้ครับผมแล้วก็ทำ ASMR เป็นช่องลับที่แบบว่าปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคเป็นช่องลับเหมือนกับพี่เอกอะไรอย่างนี้เลยปิดหน้าใช่ไหมเห็นแค่ปากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอสเป็นโรคนอนไม่หลับวิธีเดียวที่บอสจะนอนหลับได้เนี่ยก็คือบอสต้องฟัง ASMR ของเชอะไรเงี้ยครับพอเชเข้ามาฝึกงานเนี่ยบอสก็เลยจำเชได้นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าบอสเลยอยากรู้จักเชใช่ครับโอเคครับผม so start with boss character first right so boss is the company owner who opens a gaming company but doesn't have any experience or knowledge about gaming companies right and he's someone who's like quite cold and really strict and someone who other people are afraid of while Shay is someone who's like really a happy-go-lucky guy like he's really straightforward just speaks whatever is on his mind and that's what catches the attention of boss and if you go deeper you will also know that Shay also has a gaming channel and an ASMR channel. So it's a channel where he basically doesn't show his face, right? So it only sees his mouth. And while boss is someone who will have to listen to ASMR to go to sleep. And that's actually when he recognized the voice of Shay, that's also what caught his attention. Right. Closer to Shay. Right. Yes, we saw that in the first episode, which was a really cool scene to kind of see that. But that's really cool. And so, this show seems quite different than your first show, Enchante. Like we had mentioned before, we absolutely love that show as well. And so, it looks like that the way that you guys
your characters in the show approach love is very different, right? So in Enchante, it was more of like a hidden love until the time was right. Now with this show, it seems kind of more, it just seems like it's moving a bit more quickly than the other. So for the both of you, which is your personal preference? Are you more of like a hidden love until the time is right, or are you more like aggressive with your approach? ทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับเรื่องก่อนนะครับอองชองเตเนี่ยเราจะเห็นว่าการเข้าถึงความรักของทั้ง2เรื่องเนี่ยค่อนข้างต่างกันเลยอย่างเรื่องอองชองเตเนี่ยจะเป็นแบบแอบรักแอบชอบแบบหลบๆซ่อนๆอย่างเงี้ยจนเหมือนกับจังหวะที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับเรื่องเนี้ยที่เหมือนกับการดำเนินความสัมพันธ์ไปเร็วมากเลยครับก็เลยอยากรู้ว่าสำหรับทั้งคู่ปกติแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันหรือเปล่าครับถ้าอย่างผมนะครับผมก็คือถ้าผมเป็นคนเวลาแบบรักใครก็จะแบบแอบไม่เป็นรักใครก็บอกชอบเลยรักใครก็เดินเข้าหาเลยไม่แอบไม่มีแบบเหมือนเพื่อนแน่นอนเข้าไปก็คือรู้เลยว่าฉันชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแบบช้าๆเลยเร็วชอบแบบชัดเจน ตรง ชอบแบบชัดเจนชอบแบบชัดเจนตรงๆมากกว่าดีกว่าแบบไปแอบแล้วแบบเขางงไงว่าแบบเราเข้ามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยดูเดาความคิดเราไม่ออกโอเคไม่โอเคเชเหมือนกันไม่ใช่เชใช่บุ๊กครับบุ๊ก เหมือนกันบุ๊กเหมือนกันไม่ครับเหมือนกัน ของบุ๊กไม่เหมือนของบุ๊กจะเป็นคนชอบแอบสมมุติแบบว่าเราแอบชอบเพื่อนใช่ป่ะบุ๊กก็จะเป็นคนที่แบบทำของขวัญสมมุติเป็นแบบวาเลนไทน์อย่างเงี้ยบุ๊กก็จะแอบเอาของขวัญไปให้ไปใส่ในล็อกเกอร์แบบใส่ใต้โต๊ะเขาล็อกเกอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็จะแบบใส่แบบเหมือนแบบเป็นหินเล็กๆว่าแบบว่าเป็นเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าก็ไม่ได้มากมายแต่ว่าก็แบบค่อยๆเข้าไปอะไรอย่าง แล้ว เงี้ย จะรู้ไหมว่าเป็นมึงก็ต้องพยายามบอกแล้วก็แบบว่าแอบสบตาเขาให้เขารู้ว่านี่แหละละแบบเราชอบอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือจะเป็นคนไม่กล้าพูดตรงน่ารักจริงๆ Okay, so I'll start with Foss first, right? So Foss is someone who's like really straight. He wants to be frank about it, just be straight, say like, okay, I really like you, and don't have anything hidden because you cannot read someone's mind. Like, it doesn't move along forward if you just like, just keep playing the guessing game. Like, do you like me? Do you love me? It doesn't move forward. While Book is different. It's like the complete opposite. He likes the hidden love style. For example, he really likes like for Valentine's Day, he would like make little gifts and then hide it under the desk of like someone you like, but also leave like small hints that let that person know that it's from him, like small hints that are like, I like you. It's those small cute little gifts. And yeah, and Foss was like, and will they be able to guess, if you just keep doing that all the time. Right. That's cute though. Yeah, that makes sense. Yes. I love that. So kind of somewhat similar, it seems like, to the characters you've played before. So that's really cool. We love that. And so that I know, of course, you had mentioned before that, in the show, you guys, like you personally, you listen to an ASMR channel, which happens to be run by Book's character. So for either of you, we wanted to know, do you actually listen to ASMR to help you sleep or relax? Is that something you do, or it's just not really your thing? ทีนี้เราก็เห็นนะครับว่าบอสเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟัง ASMR เพื่อแบบก่อนนอนเนาะก็อยากรู้ว่าทั้งคู่ในโลกจริงเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟัง ASMR อะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับหรือว่าแบบเวลาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยฟังเพื่อให้ผ่อนคลายอะไรเงี้ยชีวิตจริงก็มีนะครับแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงผมจะไม่ได้ฟังแบบเสียงกินคือถ้าแบบในชีวิตจริงผมจะไม่ชอบเสียงแบบจบคือผมจะไม่ชอบเลยแบบไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากฟังด้วยแต่ว่าผมจะชอบเสียงแบบเสียงน้ำตกเป็นเสียงแบบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเสียงธรรมชาติอะไรเงี้ยแบบส่วนใหญ่แต่ถ้าฟังบ่อยๆจะเป็นแบบเสียงน้ำตกอะไรเงี้ยหรือแบบจะเป็นคลิปที่แบบเสียงธรรมชาติอะไรเงี้ยเสียงธรรมชาติเสียงนกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เสียงที่ออกมาสบายอะไรเงี้ยใช่โอเคได้ครับ so for Foss he listens but he doesn't like things like ASMR where people eat or like make noise. Okay, so the chewing, yeah, I'm the same. Right, that those sounds, right? But he prefers like nature sounds. Like okay. Waterfalls, those natural in the forest, bird chirping, those kind of like things. Rain. There's nothing from people. Right. That's cool. Book, what about you? Do you like ASMR? บุ๊กฟังด้วยหรือเปล่าของบุ๊กฟังครับบุ๊กฟังจริงๆบุ๊กฟังทุกคืนเลยคือบุ๊กชอบฟัง
ถ้าเป็น ASMR นะบุ๊กก็จะชอบฟังอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบซ่อมนาฬิกา แก๊กแก๊ก แก๊ก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 หรือไม่ก็แบบว่าพวกแบบอะไรอ่ะที่เขาแบบทำบ้านในป่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบมีเสียงขุดมีเสียงใบไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ หรือบางทีบุ๊กก็จะฟังเป็นแบบการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบไม่เหงาให้มันไม่เงียบอะไรอย่างเงี้ย ไม่ ครับ มีเสียงอะไรอย่างนี้เนาะ Okay, yeah, Book also listens to a lot of ASMR like at night, but most of it it's like for example repairing watches with the click click clack clack sound, yeah. things like there's like those channels where they have the prehistoric building where they have like a couple people built in the forest and there's like digging sound, those kind of things. I don't think I've ever tried that kind of channel. That sounds interesting. but he listens to them every night, like those type of things. That's really cool. Yeah, I think I'll have to try that. I usually listen to like the rain and like the waterfalls, never like clicking, but that Yeah, sounds he pretty just relaxing. doesn't like it to be too quiet, so he has like some sound to play in the background so Makes he can go to sleep. Right, Makes white noise. sense. Yeah, I love that. Cool. So like I know we had mentioned like Book in the show, your character does own like the ASMR channel as well as a gaming channel. So for the both of you, if you could create your own channel on YouTube or whatever platform, what channel do you think that you would want to create? Like what would it be about? ทีนี้เราก็เห็นนะครับว่าตัวละครของบุ๊กเนี่ยมีช่อง ASMR กับช่องเกมมิ่งในนะออนไลน์เนาะครับ ก็เลยอยากรู้ว่าสำหรับทั้งคู่เนี่ยถ้ามีโอกาสอยากจะสร้างช anel แบบไหนให้ตัวเอง จริงๆบุ๊กมีแอบคิดไว้เหมือนกันนะบุ๊กก็อยากเป็นสตรีมเมอร์ครับอยากแบบว่า อยากเล่นเกมแบบว่าเราแบบให้คนอื่นดูอะไรเงี้ยแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังไม่เก่งพอต้องไปฝึกก่อนใช่เพราะว่าเป็นคนชอบดูอะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติแบบว่าเราไปเล่นแล้วแบบว่ามีคนมาแบบคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงสนุกดีอะครับอยากทำช่องเกมครับ So for Book it would be gaming channel. He actually thought about it before, like secretly thought about it before that he wants to be a live streamer as well. Like he likes to play games, and if he plays, it would be really cool if someone like watch him play and then also comments along while he is playing. But he thinks that he just needs to get better, get more practice first before he can actually live stream. That's so cool. I love that. And Forrest, what about you? ผมเหรอครับ ถ้าผมแบบได้ทำ channel YouTube ของเองผมคงแบบ อยากทำอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยที่แบบว่า เวลาเราไปจอยกับเพื่ ไป อนแล้วเรา เที่ยวอะไรอย่างงี้ป่ะ ไปแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย อ่า สร้างคอนเทนต์กันอะไรแบบว่า อยากเก็บไว้เวลาแบบวันหนึ่งเราแก่ไปเราแบบเอาคลิปพวกนี้มาดูมันเหมือนแบบมีเป็นความทรงจำที่ดีอะไรเงี้ยใช่ Oh, okay, เข้าใจละ so for Force it would be a type of channel. Do you guys know IRL channels? Yes, in real life. Yes, Yeah. so he likes to do IRL stuff. So go with a group of friends to different places and just have fun, enjoy with their friends. I love that. That sounds so cool. Yeah, and he also thinks that it's something that he can keep and then look back upon when he gets older in the future. Definitely. Well, you guys should both do that because you would definitely be subscribers of your channels. So hopefully one day we'd like to see that. ถ้าตอนนี้เดี๋ยวมีซับเพิ่มให้3 คนละ อ๋อได้ครับได้ For sure. Were there any funny or embarrassing moments on set you can tell us about behind the scenes? โอเค ทีนี้ทั้งคู่มีเรื่องเล่าอะไรแบบในกองถ่ายที่เป็นเรื่องตลกเกิดขึ้นที่มาเล่าได้บ้างหรือเปล่า อ๋อน่าจะเป็นซีน ตลกในกอง ต ใช่ไหม ลกใช่ไหม เรื่องน่าอายอะไรก็ได้แบบ เรื่องน่าอายเรื่องตลกที่แบบ เรื่องหลัก คนข้างนอกไม่รู้ใช่ไหม ใช่อะไรอย่างนี้ แต่มีแม้เรื่องในกองที่แบบว่าเรา มีก็แบบว่า เรื่องไหน สมมุติซีนมันจะมีซีนอยู่ซีนหนึ่งแต่ไม่สปอยแล้วนะครับเป็นซีนที่แบบว่า เหมือนเรา2 คนต้องเอาหน้าใกล้กันอะไรอย่างเงี้ย นี่ขนาดไม่สปอยแล้วเนี่ย แบบว่าหน้าใกล้กัน หน้าใกล้กันใน แบบว่า เทรลเลอร์ก็มีไม่เป็นไร ใช่หน้านั่นแหละครับ แล้วแบบว่า เหมือน เราไม่สปอย ฟอสอ่ะคือมันเป็นอารมณ์แบบมันเศร้าอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วฟอสมันหลุด ใช่แบบว่าหลุดยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันก็เขินๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับ โอเค
ก็คือหยุดยิ้มไม่ได้เนาะหลุดลิ้ม ใช่ใช่มันหลุดอ่ะมันหลุด เข้าใจสถานการณ์ได้ so there are scenes he's not gonna spoil which scene it is but some of the scenes he has to have their faces really close but it's supposed to be a really sad scene like it's supposed to be emotional sad but then for some reasons just couldn't stop smiling and then just they couldn't keep going because it's sometimes when you look close to each other right sounds so cool I love that ส่วนผมก็ถ้าที่นึกออกก็เหมือนแบบ คือผมมาชอบเห็นว่าแบบเวลาแบบบุ๊กมันชอบแบบชอบเถียงกับแบบไอ้ฟุกแบบชอบเล่นกับพี่นิวอะไรเงี้ยแบบเวลามันหยอกกันแล้วแบบสนุกดีผมก็แบบชอบดูอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบหยอกกันอีกแล้วตลกดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเถียงไงผมก็เหมือนแบบชอบเป็นแบบชาวบ้านหนึ่งไปนั่งดูเขาแบบ ก็เหมือนถือป๊อปคอร์นกินใช่ไหม ใช่ผมมานั่ง เหมือนดู เล่น หนัง เขาอะไรกันว่าแบบเพลินดีอะไรเงี้ยเหมือนชอบเถียงอะไรผมก็เพลินจังเลยนะกินถ้ามีป๊อปคอร์นนี่ดูเพลินมากเลย เข้าใจนึกภาพออกเลย so so for Foss it would be he likes to see other people argue like for example when Book argues with someone he'll just be on the sideline and just enjoy the show if he has popcorn he would just take popcorn and just eat it and just enjoy the show okay so he likes love that he enjoys those okay never heard that one before but love that ไม่เคยมีใครบอกนะครับบอกว่าเฮ้ยชอบดูคนอื่นเถียงกันสนุกดีแต่เขาจะได้ If you could describe your character in one word, what would it be? ทีนี้อยากให้ทั้งคู่ลองอธิบายตัวละครของตัวเองเป็นหนึ่งคำครับผมจะใช้คำว่าอะไร คอมบุ๊กใช้คำว่า crazy ครับ crazy บ้า crazy okay ฟอสมีไหมเอ่ย หนึ่งคำเหรอ Iceman 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 ก็โคลเลยก็ได้มั้งโคล Iceman เนาะ okay เป็นทางไงใช่ไหม yeah that fits that fits cool Now, if you can describe the show in one word, what would it be? ทีนี้อธิบายตัวซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นหนึ่งคำจะใช้คำว่าอะไรทั้งซีรีส์คำเดียวย ากเหมือนกัน หนึ่งคำ ในซีรี ใช่ ส์ ไงใช้เวลาคิดเลยอัดมันมาแล้วอัดมาให้เหลือคำเดียว โอ้โห ถ้าสำหรับผมหนึ่งคำก็สนุกมาก very fun very fun okay stop there good answer very fun we'll put that in ย่อ one. ให้สุดๆแล้วนะ คิดออกไหม หนึ่งคำเหรอโร ภา แม ษาน ไท ติ ย ก ก็ได้นะเดี๋ยวแปลให้ภาษาไทยก็ได้ โรแมนติกก็ได้ครับแบบว่า romantic Oh, Okay. romantic I like that. Okay, good word. Love that. So I know Book, you had mentioned before if you could own a channel, you would be a gamer, like a gaming channel. So for the both of you, are you both gamers? And if so, what are some of your favorite games? ทีเนี้ยก็คือตะกี้บุ๊กก็บอกนะว่าถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากมีช่องเล่นเกมอยากไลฟ์สตรีมอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแล้วก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์เล่นเกมบริษัทเกมทีนี้ก็อยากรู้ว่าสำหรับทั้งคู่เป็นเกมเมอร์เองหรือเปล่าครับแล้วก็มีเกมโปรดหรือเปล่า บุ๊กเล่นอยู่แล้วครับบุ๊กเล่น ROV ครับ พี่พอรู้จักใช่ รู้จัก ทาง US เขาเล่นกันไหมครับ US ไม่เล่น ใช่ เดี๋ยว โมบ้าโดตาบุ๊กก็เล่น ใช่อันนั้นเขาไม่รู้เขารู้จักไหมเนี่ยน่าจะรู้จัก so Book plays ROV I really have to play that game. Everyone talks about ROV. It's mobile it's on mobile it's a mobile game you know mobile right Yes. แล้วก็ โดตาบุ๊กก็เล่นครับโด Yeah, ตา you can. จริงๆมีใครหลายคนก็เคยบอกว่าเนี่ยบอกว่าคุณไลล่าหน้าเหมือนเวเลส หรอ เวเลสใช่แว่นเหมือนกันด้วย ไม่ แต่เขาทำไมเขาบอกเขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าไวเลสมันก็คืออะไรคนผิวขาวผมแดงใส่แว่นแค่นี้เหรอ มีคนพูดเยอะโอเคเล่นอะไรอีกไหมนอกจาก ROV หรือว่าฟอนต์ ผมเหรอครับ ผมเคยเอาจริงผมเคยสตรีมเมอร์เกมอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่เหมือนแบบทำไปก็แบบขี้เกียจอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้สตรีมแล้วแต่ว่าก็อยากกลับไปสตรีมนะอะไรแบบมันก็มีบางคนที่ชอบเราตอนแบบเราสตรีมเวลาเราเล่นเกมอะไรเงี้ยเพราะเวลาเราเล่นเกมแล้วเหมือนแบบเราจะแบบ
หลุดความเป็นตัวเองมากๆอะไรเงี้ยเราจะแบบไม่ค่อยเวลาตอนนั้นที่สตรีมก็จะไม่ได้มาแบบต้องแบบต้องคิดอะไรพอเวลาสตรีมก็เหมือนเราเป็นตัวเองมากๆมันค่อนข้างจะแบบบ้าบอนิดนึงแล้วก็ผมมาชอบเล่นเกมแนว FPS นะครับเกมพวกแบบยิงๆกันอย่างนี้ Okay, first person ใช่ shooter. No, so Foss actually has live streamed games before in the past, but he Really? stopped because he was too lazy. Okay. But yeah, because he thinks like when he actually live streams, he feels like he can become himself, like he can express himself much more, and he likes to play FPS type of games, Nice. first person Cool. shooter. Love that. Do you have like a specific favorite game that you play? มีเกมโปรดไหมครับผมในสไตล์ไหนก็ได้อาจจะไม่ต้อง FPS เอาเกมโปรดสักเกมหนึ่ง เกมโปรดก็พวกเมื่อก่อนก็เล่นพวกแบบ CSGO Overwatch อะไรอย่างเงี้ย Okay, yeah, so CSGO, so Counter-Strike Global Offensive, and Counter-Strike. PUBG Overwatch, PUBG. Overwatch. I love Overwatch. Overwatch. That's so cool. Oh, you play it. Awesome. Very cool. Very cool. So now we're getting to like the point of our interview where we kind of get to know you guys beyond your characters, right? So the name of our channel, well, the name of this segment on our channel is, behind the screen. And so what we do is we get to know you guys, like I said, beyond your characters. So for our audience, we wanted to know, how did you guys both get into acting? ทีนี้เราก็มาอยู่ในช่วงสัมภาษณ์ที่เราอยากจะรู้จักทั้งคู่นอกเหนือจากตัวละครหรือว่าตัวซีรีส์แล้วนะครับผมก็เลยจะถามเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นเนาะคำถามแรกก็คือทั้งคู่ครับมันเริ่มแสดงได้ยังไง หมายถึงมาเข้าวงการได้ เริ่ม ยัง ต้น ไง เข้าวงการก็ได้ยังไงใช่ครับ อืม เข้าวงการได้ยังไง จริงๆอ่ะบุ๊กอ่ะไม่ได้คิดว่าจะแบบว่าจะเข้าวงการเลยอะครับ ก็ตอนนั้นเหมือนมีคนเข้าเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีผู้จัดการนั่นแหละ ผู้จัดการนะครับเขาเข้ามาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ ว่าเฮ้ยอยากทำวงเป็นวงบอยแบนด์ชื่อวง Q Shape อะครับ ใช่อันนั้นก็จะเป็นการเข้าวงการครั้งแรกอะครับ แต่ตอนนั้นเหมือนเราแค่อยากหาเงินเพื่อแบบว่าไปแบบเหมือนใช้จ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากหาเงินช่วงเรียนมหาลัยอะครับ พอเข้ามาก็เฮ้ยยังไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่หรือแบบทำบอยแบนด์อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นสายบันเทิง แต่พอเข้ามา JMM ได้ไงก็คือมีพี่เขามาเห็นเราใน IG อะครับใช่แล้วเขาก็แบบว่าติดต่อมาว่าเฮ้ยเรามาลองแคสไหมอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่ามันได้เงินอะไรเงี้ยเราก็มาอะไรเงี้ยครับ Okay, so I'll start with Book's book first. So how it started, he actually didn't have any thought about coming into the entertainment business. Really? But what happened was a manager, let's say, came and contacted him and asked because he wants to create a boy band. And so Book was like, yeah, you're right, exactly. I remember. So he thought about it and yeah, he wanted to earn some money. So yeah, he'll give it a try. But after he did it for a while, he thinks that it's not his style. He didn't like it so much. And after that, a person from GMM saw his Instagram and then asked him to go to casting, right? And he also saw that, oh, he can make money from it as well, right? So because he wants to make money and so he can spend some stuff. That's why he was like, yeah, let's give it a try. And here it is today. Love that. That's so cool. Awesome. And Forrest, what about you? ตอนนะครับ ผมเริ่มจากการถ่ายคอลัมน์ลงนิตยสารแล้วก็ขยับมาเป็นโฆษณาก็เป็นแคสโฆษณาเสร็จปุ๊บแล้วก็แสดงเนี่ยก็ได้จากการไปแคสแสดงเลยครับแกรมมี่ก็คล้ายๆบุ๊กก็คือแบบมีพี่ข้างในลองแบบติดต่อมาให้ลองมาแคสใช่ก็เลยได้เพราะว่าเหมือนพอได้แคสแล้วพอยิ่งได้คุยกับผมมันแบบเขาบอกว่าผมมันเหมือนอัดมากๆอะไรเงี้ยผมก็เลยได้เล่นเพราะว่าช่วงนั้นผมก็แบบ alert อยู่เขาก็เหมือนในตัวนี้เลยอะไรเงี้ยก็ลองให้แคสก็เลยกลายเป็นผมใช่ Okay, so for Foss, it started with he did shooting for magazines before for like articles and stuff, and then he moved from that to do advertisements, commercials shooting, and after that, it's similar to a book where someone from GMM contacted him and asked like to go for casting, right?
And so when he went, apparently his real life character is really similar to the actual character in the show, and that's how he Really? got the part. And then that's how he got started. Very cool. That's awesome. Well, we're happy that you guys were discovered, whether it was on Instagram or wherever, where you guys are amazing actors. So we're very happy to see you guys acting. ใช่ครับ Um, สุดท้ายก็ดีใจครับที่ทั้งคู่ได้มานะครับผมให้ทุกคนได้มาเคลิบ Definitely. So being that you guys have both been acting for a little while now, if you guys could paint your dream role, what would it be? ก็ตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้แสดงมาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วก็ว่าได้เนาะทีนี้ก็อยากรู้ว่าสำหรับทั้งคู่มีบทบาทในฝันไหมครับลองวาดออกมาหน่อยว่าตัวเองมีบทแบบเนี้ยอยากแสดงให้ได้เลย บุ๊กก็อยาก อันนี้อยากเล่นเป็นคนชั่ว คนไร้ ตอบแทนเลยใช่ไหม ผมตอบแทนเลยผมรู้ อยากเป็นคนแบบอยากเป็นคนแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ อ้าปากรู้เลย เพราะบุ๊กก็เป็นคนที่แบบบุ๊กบอกกับทุกคนตลอดว่าบุ๊กแบบว่าอยากลองเป็นบทแบบร้ายๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเป็นคนแบบเหมือนแบบเป็นโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่โรคจิตหรอกแบบดุๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ย เอาไปบ้าอย่างนี้ แบบโจ๊กเกอร์ ก็เรียกว่าโรคจิตก็ได้ไซโกก็คือแบบใช้จิตเล่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะด้วยเนาะโอเค ใช่รู้สึกว่ามันได้ใช้แบบอินเนอร์เยอะมันต้องใช้อินเนอร์เยอะมากๆครับ ใช่ so Foss actually answered for him at first play a villain A villain. yeah, a Ooh, really okay. bad guy, bad boy, and someone who's like can also be sort of like almost mental, almost crazy, like the Joker type of character. Ooh, that sounds really cool. We'd love to see that. Do that, Book. We'd love to see it. And Forrest, what about you? ในฝันไหม ผมก็อยากเล่นอะไรที่มันแบบว่าเป็นคนพูดไหนดีนะ อยากลองเล่นอะไรที่มันแบบ ค่อนข้างไกลตัวเหมือนกันนะครับ ที่แบบว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ เราไม่ได้เห็นในชีวิตประจำวันนะก็ถ้าพูดง่ายๆก็อยากเล่นอะไรที่มันแบบ ไกลตัวเลย ไกลตัวเนี่ย ไม่เหมือนตัวเองอย่างนี้เนาะโอเค ที่เราแบบคิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย ใช่โอเคเข้าใจครับ so Foss wants to play something that's sort of out of reach something that you do not see in an everyday life like a person who's like it's hard to put an example but something that you don't normally see something that is really surprising for the viewers for the audience Ooh. Well, that sounds interesting. I don't think we've ever heard that one before. So that sounds really cool. I like คำตอบ that. ใหม่นะเล่นไกลตัวเนี่ยไม่เคยมีใครตอบมาก่อน Giving good answers, Forrest. We love it. Definitely. If you can work with any actress or actor here in America, who would it be? And ถ้า why? ทั้งคู่สามารถแสดงกับนักแสดงคนไหนก็ได้นะครับ ที่อเมริกาอยากแสดงกับใคร โอ้บุ๊กชอบโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ครับ Robert Downey Jr. ใช่ Love ไอรอน it. แมน Iron Man. ใช่แล้วก็ทอมแฮงค์ครับคือขอแค่ได้เจอก็ดีใจแล้วเป็นนักแสดงด้วยก็ได้ครับแค่ขอแค่ได้เจอเพราะว่าเป็นนักแสดงที่แบบว่าบุ๊กชอบบุ๊กรักเขามากๆแบบว่าบุ๊กรักตัวละครที่เขาเป็นเกือบทุกตัวเลยครับใช่ติดแบบชอบมากๆครับอย่างทอมแฮงค์บุ๊กก็ชอบแบบว่าแบบทุกบทบาทเลยแบบว่าอินมากๆแบบใช่ Okay, so for Book it would be Robert Downey Jr. and Tom Hanks. Like Ooh, Tom Hanks. That's Tom a good Hanks one. too. The new Like one. even doesn't even have to play with him, just be able to meet him and he will be really ecstatic. Just be เดี๋ยว able เป็น to โชคดีแล้วถ้าได้เจอ yeah, he really loves him, and then like he loves all of his character. I love that. That's so all yeah. the We characters. We've never heard Tom Hanks before. You guys are No. giving like great answers. We've done a lot of interviews. You guys are giving first time answers. I love it. ทอมแฮงก์ก็ไม่ค่อยมีคนตอบนะครับ ส่วนใหญ่แล้วแบบโรเบิร์ต ดาวนี่จูเนียร์มีคนตอบอยู่บ่อย แต่ว่าแบบทอมแฮงก์ไม่ค่อยมีคนตอบนะจริงๆแล้ว แต่ว่าชอบเหมือนกันทุกคนชอบมากเล่นดีมากฟอเรสต์กัมกับตันฟิล ใช่บุ๊กชอบฟอเรสต์กัมแคสเวย์ Castaway, that was a good เดอะเทอร์ one. มินอลอะไรบุ๊กชอบหมดเล ได้ ย เลยเทอร์มินอล แล้วขอได้เจอสักคำบุ๊กก็ดีใจแล้ว he'll be ecstatic just being able to meet him so Yeah. make it happen ไหมล่ะ I got you. ไม่เคย I'll work on that ไม่เคยไป Facebook. ฝั่ง US เลยครับ โอเคเนี่ยเดี๋ยวคุณไลล่าบอกเดี๋ยวลองหาวิธีจัดให้ We'll work on พี่เด that. ล่าเคยเจอไหมครับ
Have you met Tom Hanks before? I have at a red carpet event before, yeah. อ๋อเคยตอนมันจะมี อ๋อ Red Carpet Event รู้จักใช่ไหมคือคุณไลล่าเขาทำพวก PR อยู่แล้ว แล้วก็เขาไปตามงานต่างๆ แล้วก็ที่อเมริกา Red Carpet ก็คือเวลาเปิดตัวหนังใหม่ที่เป็นพรมแดงเขาไปเจอ Tom Hanks ที่งานแบบนั้นมาแล้ว โอ้ Yeah. I love it. And Forrest, what about you? If you could work with any actress or actor in America? บอสมีไหม คือ เอ่ย ผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นคน USA หรือเปล่าแต่ว่าเราจะเห็นงานเขาจากฮอลลีวูดบ่อยอะไรเงี้ย โอเค ก็มีสองคนที่ผมอยากเจอก็คือคนแรกคือลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ อ๋อ แล้วก็คริสเตียนเบล อืม ใช่ อ๋อ ใช่ใช่ผมชอบ Ah, ผม that's ชอบ a new เขา one ทั้งสอง too. คน That You is guys are good. เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่ผมชอบมากๆอะไรเงี้ยเพราะผมชอบเวลาที่เขาแบบแสดงอะไรแล้วเขาแบบทุ่มเทกับงานที่เขาทำเลยก็เลยแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากเจออยากร่วมงานอะไรเงี้ยแบบแต่แค่ได้เจอก็ฟินแล้วแหละครับ Okay. เข้าใจได้ครับ so he actually wasn't sure if they are American but you know he does Hollywood stuff anyway but I think they both are right Christian Bale and Leonardo DiCaprio Yep, So, both of them yeah. are American. same thing like he really loves their work and then even just being able to meet doesn't even have to be playing together in a role or Just to something meet Just Christian being able to Bale meet, and Lee, that's yeah. like probably the best that can I happen love that. That's awesome. We'd love to see it happen. We'd love to see you guys work together. Love fly it. them to the States and then have them Yes, meet absolutely. Love that. So being that, this is your guys' second show together. First was Enchante and now Boss and a Babe. For our audience, we wanted to know, like, what was your, first impressions of each other? Your chemistry is amazing. So did you guys hit that off right away? Did it take some time to build that chemistry? How did it go for you? ในเมื่ออันเนี้ยเป็นเรื่องที่สองนะครับที่ทั้งคู่ได้เล่นด้วยกันเนาะเรื่องแรกอองชองเต้แล้วก็มาเรื่องนี้ต่ออีกทีนึงก็อยากรู้ว่าสำหรับทั้งคู่มีความประทับใจอะไรแรกตอนเจอกันครั้งแรกบ้างหรือเปล่าครับแบบมาถึงปุ๊บเจอกันเล่นสนิทกันได้เลยหรือว่าต้องแบบทำงานด้วยกันไปสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะเล่นด้วยกันได้ดีขนาดนี้ ถ้าพูดตรงๆก็ใช้เวลานะครับ มันไม่ได้เหมือนแบบว่าเราเล่นแล้วเราแบบซิงค์กันได้เลย เพราะว่าเอาจริงเราสองคนก็ยังใหม่แล้วก็แบบไม่ได้เก่งกันขนาดนั้นก็ แต่ว่าพอเหมือนแบบพอถ่ายกันไปเรื่อยๆแบบ มันก็เหมือนแบบละลายพฤติกรรมกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ ก็แต่ใช้เวลาก็ไม่นานเลยนะครับ แต่ว่าคิวแรกๆที่ถ่ายด้วยกันมันก็จะมีแบบมีอาการแบบเกรงกันบ้างใช่ เขินๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค ค รั รับ Oh, okay. So since when they first came and got the first role, they were both new. Of course, there were like some nervousness in between them, and then it didn't go right away, but it didn't take long. And then after they worked together for a while, there's like ice breaking, and then eventually they can play together. Relocate what you see today, but it didn't take too long, but it still took some time. So it's not like first impression, see and meet, and then everything like works out right away. Love that. That's great. That's good to know. So for you guys, what is something that you both admire about each other? แล้วทั้งคู่มีอะไรที่ชื่นชมกันและกันบ้างหรือเปล่าครับมีเรื่องอะไรบ้าง สำหรับผมก็ชื่นชมบุ๊กในเรื่องของความตั้งใจแล้วก็แบบความพยายามเหมือนเวลาบุ๊กเขาจะเป็นคนที่เหมือนคิดมากนะครับแล้วก็แต่ว่าเวลาเขาได้ทำอะไรเขาก็แบบลงมือทำกับมันเต็มที่แล้วบางทีเขาอาจจะเหมือนแบบกดดันตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็แบบก็ชื่นชมที่เขาแบบตั้งใจกับงานที่เขาได้รับมอบหมายมามากๆประมาณนั้น So Foss is really impressed with Book's determination and his focus on the task that he's been given. So he will give his all, put everything into his work with whatever he's been tasked to do. So that's something he really admires about Book. That's great. ส่วนของผมก็ผมแล้วใช่ไหมครับ ใช่ โอเคก็ประทับใจในตัวฟอร์สใช่ไหมครับ ก็เป็นนี่แหละความทุ่มเทครับฟอร์สเป็นคนทุ่มเทมากครับ แล้วก็ตั้งใจมากๆครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่าพอมีทริคอะไรหรือแบบว่าพอรู้อะไรใหม่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมีทริคในการแสดงหรือแบบว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมาก็จะแบบมาคอยแบบแนะนำเพื่อนๆในกองหรือแบบนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ So it would be similar, like how Foss is really dedicated and then put everything in his work. And also when Foss learns like new tricks somewhere, he will always come back and then give the tricks and tips to everyone on set to make sure that the work flows much better.
Love that. Awesome. อือฮึ If you can travel anywhere in the world together, where would you travel to? ถ้าทั้งคู่ตอนนี้สามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้บนโลกครับอยากไปที่ไหน โอ้ อืม ไปด้วยกันเหรอครับ หรือว่า แล้วแต่ก็ได้แยกกันไปก็ได้ together or separately Together. Together. ไปด้วยกันดีกว่า เอา ไปด้วยกัน together โอ้โห ไปเที่ยวด้วยกัน จริงๆที่บุ๊กอยากไปอ่ะฟอนต์มันเคยไปมาแล้วไง อ๋อโอเค เออ because the place that Book wants to go has been there before Okay. Well, where is the place? Japan Japan? Oh, okay. That's Mm. good. Love that. Okay, we'll accept that answer. โอ Japan. เคญี่ปุ่นก็ได้ครับ หรือว่าฟอสฟอสมีที่อยากไปไหมเอ่ย ถ้าไปกับมุกก็อยากไปอยากไปญี่ปุ่นด้วยกันครับก็แบบ อ๋อ อยาก โอเค ไปหาอะไรกินด้วยกันแล้วแบบอยากไปเที่ยวธรรมชาติด้วยกันเพราะว่าจริงญี่ปุ่นไป10 ครั้งมันก็เที่ยวไม่หมดอ่ะเพราะว่าที่เที่ยวมันเยอะมากอะไรเงี้ยแบบคือผมเคยไปญี่ปุ่นมาละ5 รอบผมยังเที่ยวไม่หมดเลย โอ้ มันก็แบบมีอีกหลายที่ที่แบบว่าที่แบบว่าที่เราอ่ะอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าธรรมชาติแต่ที่ไม่เหมือนกันจังหวัดแต่ละจังหวัดมันก็เหมือนแบบจังหวัดนี้กินจังหวัดนี้เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวเมืองก็ญี่ปุ่นก็สนุกแบบมันเป็นประเทศที่แบบดีทุกอย่างแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเลือกได้แบบ อยากไปคนเดียวที่แบบว่าอยากไปใช่ไหมครับคือผมอ่ะอยากไปดูแสงเหนือ โอ้ยนั่นก็อยากไปเหมือนกัน ใช่อยากไป ใช่ เหมือนกัน อยากไปเหมือนกันอยากไปดูแสงเหนือ เอาจริงอเมริกาผมก็อยากไป อยากไปดูป้ายฮอลลีวูดด้วยอ่ะ อเมริกาผมก็อยากไป จริงแบบเพราะว่าอเมริกานี่ก็เป็นประเทศที่แบบว่าถ้าเรามีเวลาเราสามารถแบบโรดทริปได้เนี่ยขับรถเที่ยวในอเมริกาจะเป็นอะไรที่ โอ้ย Amazing นาน มาก ใช่ ใช่เพราะอเม อยู่ ริ ได้ กา หลายเดือนเลย ก็แบบ ผมบกล ที่เที่ยวเยอะ ใช่ Yellowstone อย่างเงี้ยน่าไปดู Texas ใช่ Don't. แต่ว่าจะเดินทางไปก็นั่งเครื่องก็กี่วันแล้วไม่รู้ใช่ คำตอบหลายที่มาก So there are actually many places. So let's start with Force first, right? If he can take Book, then it would be Japan as well first, Okay. because he has been there like 5 times already, and he's not bored of it. He wow. can go like 10 times plus, and he will still have something to do. Every city, like Jealous. there's like so many things to eat, so many natural parks, so many nature to see, and like every province has what they are basically proud of, right? In each province, so there's always something new to do. But if he can also maybe like travel alone, he also answered to go somewhere where you can see aurora, the North Light. So Ooh, okay. That's a good Scandinavia one. area, North Russia, Iceland, those places, I would say. Yes. But and right after that, Book was like, yeah, he also wants to go there. So I to see love aurora. it. But after that, they also both answered that also want to go to America. Like he wants to see USA. He wants to see, like so many things in America. Like for example, the Hollywood sign in Los Angeles. There's Ooh, like yeah. Yellowstone Natural Park. อยากไป There's ท like ำสแควร์ Times Square, New York. Of I was course. gonna say New York. New York. Like, and USA is huge, right? So it's really huge. So you can like spend months like on a road trip or something, just going from different places. Just flying alone takes like sometimes days or something. So Well, yeah, it there's took so much me to do. like 3 days to get back home from I know, Bangkok. right? You took 3 days or something. Yes. Yeah. เขาก็เพิ่งบินกลับไปจากกรุงเทพนะครับใช้เวลา3 วันได้เพราะเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างนี้หลายจุด แล้วก็นั่นแหละ Just แต่ got ว่า back ไปได้ today. Yeah, so America would be also another answer that they would like to go. ถ้ามีโอกาสครับ Yeah, waiting for the opportunity right now. Yes, definitely. Yeah, we would love to have you guys come to America, specifically New York. So feel free. You're more than welcome. ไปนิวยอร์กครับมีคน Yeah, รู้จักที่นั่น definitely, ละ for sure. เย้ We love it. That's really cool, though. I mean, Japan has definitely been on mine and Steph's bucket list because we had a layover in Japan on the way to Bangkok this like 2 weeks ago. So we love Japan. We would love to. We're jealous. We wish we went at least 5 times. That's pretty cool. เขาบอกเขาก็อิจฉาครับอยากไปญี่ปุ่น5 ครั้งเหมือนกัน เพราะว่าตอนเนี้ย ตอนเนี้ยที่เขาไปเนี่ยคือเขาแค่เปลี่ยนเครื่องแวะล่าสุดที่มากรุงเทพเขาเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นใช่ มันต้องเปลี่ยนเครื่องจากนิวยอร์กลงญี่ปุ่นค่อยบินต่อไทยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็นั่นแหละเขาก็ได้แวะแค่นั้นถ้ามีโอกาสเขาอยากไป5 ครั้งเหมือนกันนะ Love it. So cool. So for the both of you, what is something that you guys like to do for fun when you're not working? อันนี้ทีนี้สำหรับทั้งคู่ครับถ้าเกิดตัวเองไม่ได้ทำงานไม่ได้แสดงอยู่ตอนเนี้ยปกติชอบทำอะไรครับผม งานอดิเรก งานอดิเร ใช่ ก งานอดิเรกมีงานอดิเรกไหม
ชอบเล่นบาสครับ ชอบเล่น okay. บาสชอบชอบแบบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ถ้าสมมุติแบบว่าช่วงไหนที่แบบว่าไม่มีงานหรือว่าพักอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะหาโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คงไปเดินป่าสักที่หนึ่งอะครับ ใช่ไปภูเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับ So for Book, his first thing would be to play basketball. That's something he likes. Ooh, okay. And another thing is if he doesn't have work on some days, he likes going to the countryside and go on like a forest trail, like a natural park, see the nature. Love it. Hiking, I think, on trail. Oh, very cool. Love it. Awesome. อืม And Forrest, what about you? ผมก็ถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงเอาจริงผมก็อยากเป็นพวกแบบ travel blogger นะก็แบบเราเห็นที่แบบว่าเขาแบบไปเที่ยวที่ต่างๆเขาก็แบบได้อินสปายอะไรมาเยอะแยะก็แบบก็อยากไปดูโลกกว้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนั้นก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็แบบมันก็คงทำแล้วก็คงแบบจะสนุกด้วยเหนื่อยด้วยแต่ว่าก็คงแบบเราจะได้แบบเห็นมุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยได้เจอผู้คนใหม่ๆแบบหลายๆเชื้อชาติอะไรก็คงจะเป็นแนวนั้นแหละครับชอบอะไรอย่างนั้น So Forrest really likes to travel. So for example, if possible, he actually even wants to be a travel vlogger or something, like go to different places and then do vlogs. But again, those things also use a lot of money because you need to travel everywhere and so on. But if he can travel and then vlog at the same time and makes money off of it, that would be also something that he likes to do. Love it. That's awesome. Do it. We want to see it. เอาเลยครับเอาเลยญี่ปุ่น5 รอบเนี่ยได้5 คอนเทนต์ละ Japan 5 times, right? That's vlogging already. Yes, right. Literally. Love it. After a long day on set, what do you like to do to relax? ทีนี้สำหรับทั้งคู่เวลาสมมติว่าวันหนึ่งเราทำงานเหนื่อยๆกลับบ้านมาเนี่ยครับปกติชอบทำอะไรแบบผ่อนคลายครับผมเป็นการผ่อนคลาย มาทำงานมาเหนื่อยๆนะครับ ใช่ใช่ นอน นอนคำตอบที่ นอนอยู่เฉยๆฟังเพลงเปิดเพลงอะไรเปิดแอร์เย็นๆแค่นั้นเลยครับ Okay, so first turn on the AC and then listen to music and just sleep. I feel you. Long sleep. Yes, Yeah, that's what he would do. definitely. ผมก็ถ้าสมมติว่าแบบ ถ้าสมมติว่าทำงานมาเหนื่อยเราแบบมีวันว่าง ผมก็แบบอยากไปฟิตเนสอ่ะ ออกกำลังกายยังหนักกับที่เราไม่ได้ออกอะไรอย่างเงี้ย กลับบ้านมาก็แบบอาจจะแบบฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอะไรอยู่บ้านเล่นกับแมวดูแมวแค่นี้ก็แฮปปี้ใช่ Okay, so after a long day on set, he would like to go to fitness. Okay. That's a Love good. it. And of course, after fitness, after he comes home, he likes to sleep, likes to play games, and also take a shower and watch his cats. Oh, that's so cute. Yeah. We love that. That's awesome. Yeah, we see that you like fitness. We saw your recent post with you doing the arm exercise. เขาบอกเขาเพิ่งเห็นโพสต์ล่าสุดครับ So funny. I love it. เพิ่งเห็นเลยสดๆร้อน I love it. So if you guys could describe each other in 3 words, what would it be? ๆทีนี้อยากให้ทั้งคู่ครับให้กันละกันคนละ3 คำครับผมอธิบายอีกคนนึงอีกฝ่ายหนึ่งให้หน่อยสัก3 คำหล่อเท่ โอเค แต่ ฮะ แต่ด้วยฮะหล่อเท่แต่ อันนั้นคือคำหนึ่งเลยใช่ไหมโอเค แต่นี่คือคำเลยเนาะ หล่อเท่หลุด หล่อเท่หลุด แต่หลุดใช่ไหม หลุดใช้คำว่าอะไรดี หลุดยังไงดีวะ ไม่ได้คำหยาบ Okay, how should I okay, I'll do the first 2 words first. The third one is really hard to translate. Okay. The first one is handsome. Second one is cool, like really cool. And then but iffy. It's like how it's a really hard word to translate. But basically something that doesn't fit the character. Okay, I kind of understand. Something like Yeah. that. So once you actually get to know him, it's supposed to be really handsome, really cool, but just out of Okay. character. All right. Okay. Makes sense.
แปลยากมาก แปลยากมาก หลุดแปลยากมาก แต่ว่าหลุด ไทย มันเป็นศัพท์ที่แบบว่าเหมือนเพิ่งแบบนิยามมาช่วงนี้ เฉพาะของไทยอ่ะ ใช่ไหม หลุด หลุดเหมือนแบบว่าอะไรคือต่างจากที่เป็นกันแบบ ใช่ตะเกียอธิบายแบบประมาณนั้นนะแบบผิดคาแรคเตอร์อย่างนี้เนาะ โอเค คาแรคเตอ The ร์ literal translation is slip. That's a literal translation. Like you see, but slips out of character. You can say something like that. Okay, yeah, that makes Slip, sense. that's it's like a Thai slang. Okay, love Right. it. Okay, shy. ขอบคุณมากให้งานยากๆ ขอบคุณ ได้ มากครับที่แปลให้ Thank you for the difficult work of translating. Yeah. ต่อ ผมก็3 คำสำหรับบุ๊ก ใช่ สดใส สดใสโอเค ล่าเริง สดใสร่าเริง พูดเก่ง พูดเก่ง Okay. So bright as in like can light up the room. Okay. Rarung is like joyful Okay. and a good talker. Or talks a lot. We see that. We If see you wanna that. be nice, good talker. If you wanna be mean, talks a lot. I love it. พูด All เอา right. ดี Yeah, ไม่ we ดี can นะ totally see that. พูดเก่งเนี่ยอีกก็แบบพูดดีพูดเก่งเนาะพูดเก่งอีกแบบพูดเยอะ 2 แบบ น่าจะเป็นอันหลังมากกว่าฮะ Okay, probably the latter one. The talk too much. The other one talks too much. น่าจะเป็นพูดมากกว่า โอเคนั่นแหละไม่รอแบบไหนเอาพูดเก่งพูดดีหรือว่าพูดเยอะ พูดเยอะ talks too much แล้วแต่วัน feels like it's the latter one. Oh, I love it. Okay. เพราะว่าเวลาเจอหน้ากันเนี่ยนั่งกันอยู่บุ๊กก็จะมาแล้วมึงวันนี้อย่างนี้มึง แต่ไม่มีสาระนะ ไม่มีสาระ อะไรแบบเจออะไรก็แบบมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วก็เป็นไงบ้าง Okay. So like every day when book arrives he'll always start เจอห talking น้ากัน Today this happened Okay. everything nothing important he'll just talk he Just just starts tells the story talking. of anything I Can be love about that. I love that. เป็นผู้ฟังที่ดี Yeah, and Foss is a good listener, just listens. That's it. Aw, you guys work out pretty well together. I love it. ดีครับเข้ากันได้ดีครับดี For คนหนึ่ง sure. คนหนึ่งพูด What has been your favorite thing about working together? ทั้งคู่มีอะไรที่แบบชอบที่สุดนะครับที่ได้ทำงานร่วมกัน เหมือนกับทำงานด้วยกันแล้วชอบนี้มากสุดเลยอะไรเงี้ย น่าจะเป็นด้วยความที่เราแบบว่าเป็นเพื่อนกันนะครับ รู้จักกันมาครับ แล้วแบบว่าเหมือนเรามีอะไรเราก็คุยกันตรงๆ แบบว่าเราในการทำงานมันมีกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วอะครับ เราก็แบบว่าเรามีอะไรเราคุยกันทุกเรื่องปรึกษากันทุกเรื่องมีปัญหาอะไรเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็จะพูดให้ฟอสฟังบางครั้งฟอสก็จะแบบวันไหนที่ฟอสแบบอ่อนแออย่างเงี้ยฟอสก็จะมาเล่าให้ผมฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกโชคดีตรงนี้ครับ Okay, so one fact would be okay, so the fact that they're จริงจัง friends เลยไหม ไม่เป็นไรไม่พูดให้มันหาได้ไหมไม่รู้ So the fact that they're friends he likes how they can talk about anything for example if they have problems if they fight they will just talk it out it's like no problem at all if someone feels depressed for example when Foss feels down for some day he'll can just tell Book about it and the Book can console him and the same thing is like vice versa so they can just talk about anything and it can happen because they are friends. I love that. That's awesome. That's great. Yeah. So now we're getting to like the point of our interview that, for us, like we like to play games, like, we had mentioned before, we're from New York. So it's been amazing time getting to know the both of you guys. And so for what we do at the end of our interviews is we play a game called New York Minute. And what we're going to do is we're going to ask you guys a series of questions. And you guys are going to either point at yourself or each other for whoever you feel the question best fits. โอเคทีนี้นะครับทั้งสองคนนี้เขามาจากนิวยอร์กแล้วก็คนนิวยอร์กเขาชอบเล่นเกมมากดังนั้นเราก็จะมาเล่นเกมกันก่อนที่จะจากกันเนาะช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์เกมนี้ชื่อว่า New York Minute ก็คือเราจะถามคำถามแบบหลายๆคำถามเนาะแล้วพอถามเสร็จปุ๊บให้เราชี้ว่าคำถามนี้ตรงกับเราหรืออีกฝ่ายมากกว่ากันโอเค พร้อมนะครับก็เดี๋ยวพอถามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมแปลเสร็จปุ๊บก็1 2 3ชี้ได้เลยโอเค ได้ครับ โอเค Perfect. Ready? ready Ready. Okay, cool. So the very first question is, who takes the longest to get ready on set? คำถามแรกนะครับคือใครใช้เวลาเตรียมตัวในกองถ่ายนานกว่ากันครับ1 2
ซ้ He's not even just like ำไม่ต้องรอ not even waiting ไม่ต้องรอไม่ต้องรอ เป็นคนบุ๊กเป็นคนเหมือนแบบ ต้องบิวอะไรเงี้ยบิวนิดนึงแล้วจะเวลาเหมือนแบบ เป็นซีนที่มันแบบเป็น ซีนอารมณ์ เป็นซีนที่มันแบบต้องใช้อารมณ์เยอะมากๆเนี่ยบุ๊กจะมาแล้วแบบขอแบบไปอยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเขาจะแบบใช้เวลาเตรียมตัวก่อนเข้าซีนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาก็จะแบบอยู่กับอารมณ์คิดไปเรื่อยๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ Okay, so of course, Book and his reasoning is that Book takes a lot of time building his emotion. Like he has okay to that's a be good himself, reason build his emotion. เป็นคำตอบที่ดีครับบางคนเข้าใจนักแสดงบิวอารม Good ณ์ reason. นะแล้วก็แบบ yeah, so that's the reason why he takes longer. Love it Who's most likely to fall asleep on set? ใครมีโอกาส ไม่ต้องแปลนะใครหลับบ่อยกว่ากันเนี่ย อันนี้แบบฟังออกเลยสลีป It's อะ like fall asleep this one สลีป fall asleep Okay ตอนไม่เคยหลับในกองเลยครับ โอเค so ตอนแทบไม่เคยหลับเลย โอเค ผมนี่ fall คือ never เวลานอนสำคัญที่สุดครับ เข้าใจครับโอเคไม่เข้าใจคนอเมริกาเขามีนะครับว่า beauty sleep ต้องbeauty nap beauty is it yeah okay so Foss never falls asleep on set but Book all the really time okay he said like he needs his beauty nap is it beauty nap or beauty sleep beauty sleep Beauty เรื่องตลกว่าเรื่อง อเมริ เรื่อง กา ตล เขา ก มี คืออะไรรู้ไหมผมจะบอกให้ฟัง เล่าเลย ไอ้ เล่า ปุ๊ก เลย อ่ะมันบอกว่ามันเป็นคนอ่ะ หลับยากมาก เพราะว่าเวลาคุยกับมันเนี่ย มันจะโหฟอสกูนอนไม่หลับเลยเนี่ยตีสี่ตีสามอะพอกูจะหลับ แต่ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะพอเวลาไปถ่ายอ่ะมันจะหลับที่กองตลอดเลยแบบหลับง่ายมาก เหมือนแบบคุยกับบุ๊กยังไม่ถึง5 นาทีเลยหันกลับมามันหลับแล้วเราก็จะแบบเอ๊ะทำไมบนเตียงหลับยากทำไมแบบชอบหลับที่กองเหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณ ส นั้น บายกว่า ตลกดี so that's actually a story by Foss because Book apparently is someone who is really hard to sleep like to fall asleep okay for example, sometimes when they talk, it's like 4 a.m. and then Book will be like, "Oh, I cannot fall asleep. Like, why I can't sleep at all." But then suddenly, every time they go on set, Book will sleep. Like, on set, that whole in bed or something. I love that that's hilarious so funny okay so out of the both of you who is more of a gamer สำหรับทั้งคู่คิดว่าใครเป็นเกมเมอร์มากกว่ากัน you guys aren't here love it okay Book everything. so far Book this is Book's game love it ชอบเล่นเกมมากครับผมชอบเล่นเกมมาก คนนี้เขาแบบติดเกมประมาณนึงอะไรเงี้ย เวลาบุ๊กเล่นเกมบุ๊กก็จะเหมือนเชในเรื่องเลยฮะก็จะแบบว่าปากหมานิดนึง อ๋อโอเค ใช่ โอเค ขี้โม้ ขี้โม้ เวลาพูดเล่นเกมนี่ขี้ เฮ้ย โม้เลย เอาจริงเหรอได้มาเดี๋ยว ผมก็ชอบถามให้ปุ๊กเล่นเกมนะรู้ไหมบอกเฮ้ยกูเล่นเกมเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเชียร์ Book คุย is นิดนึง actually a lot like quite like Shay the character as well. okay He's also somewhat addicted and also trash talks a lot. I love Like, it also trash I talks love like it other people like and he also say that he himself is really great at playing games. So trash talk other people and up talk himself. It's okay. I trash talk when I play games too, so you're fine. คุณไลลาก็พอกันครับปากหาเหมือนกัน Love it. Who's more like their character? ทั้งคู่ใครเหมือนตัวละครของตัวเองมากกว่ากัน1 2 3นี่ไงเกมเหมือน This เช is definitely a book version. This is definitely a book version. เกมนี้สำหรับบุ๊กโดยเฉพาะ I love it. So out of the both of you, who is the more romantic one? ใครโรแมนติกกว่ากันครับ1 2 3 Oh, okay. Finally, Forrest gets an answer. ตอบแรกแล้ว first one Love ได้ it. ข้อหนึ่ง Who plays the more pranks? ใครชอบแกล้งคนอื่นมากกว่ากันครับ1 2 3ใครขี้แกล้งกว่ากัน Oh, Oh. okay. Good Good try on that Good one. Love it. Okay. ก็ชอบแกล้งทั้งคู่แหละแกล้งกันทั้งคู่ Yeah, they're both pranksters. They're Both pranksters. I love it. I could kind of tell. We kind of can see Yeah. that. We could kind of ได้ see. อยู่ได้ I love it. Out of the both of you, who gets shy first? สำหรับทั้งคู่ใครขี้อายก่อนกันครับ
Okay. All right. Both of you for that one. Who shows up late the most? ใครมาสายบ่อยกว่ากันครับ1 2 3 Okay. นอนไม่หลับเนาะคนที่นอนไม่หลับ นอนไม่หลับนอนไม่หลับ The person cannot sleep at night. Makes sense. Okay. Who plays on their phone the most? ใครเล่นมือถือบ่อยกว่ากัน Nothing fair. He's not waiting. บอสเล่นเยอะสุด หันไปก็เล่นโทรศัพท์แล้วอันเนี้ย ไอ้นี่เลย ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ They both disagree. We both disagree. I love it. Who's the funniest one? ใครตลกกว่ากันครับ1 2 3 ตลกเหรอ ตลกเหรอ ใครเป็นคนตลก หมายถึง ผมแล้วกัน ผมว่าบุ๊กนะ โอเค Book. บอสจะ Okay. นิ่งๆนิดนึง บุ๊กมันจะมีเรื่องราวให้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบมีเรื่องราวแล้วทำให้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ย Yeah. Because Foss is a little bit well. Okay, book always has stories to tell. So when there's like stories, there's always like some stories, funny story to tell. Got it. Okay. Oh. Makes sense. Who is more of a perfectionist? ใครเป็นคนเป๊ะกว่ากันครับ เป๊ะ เป๊ะอะค ใค รั ร บ ทำงานต้องเป๊ะอะไรเงี้ยเนาะทำงานเป๊ะแต่งตัวเป๊ะกว่ากัน อืม โอเค Okay. Boss, Gotcha. boss. Who gives the best advice? ใครให้คำแนะนำได้เก่งกว่ากันครับ1 2 3 Okay. แน่นอน พอแล้วเริ่มไปทางพอโอเค Good advice. Okay. Who laughs the most on set? ใครหัวเราะในกองถ่ายบ่อยกว่ากันครับ1 2 3 Oh, okay, Book. ตัวนี้ขำง่าย พูดเยอะไง Awesome. น่ารัก Who takes the longest to text back? ใครใช้เวลาตอบแชทนานกว่ากันครับ1 2 3 ใช้เวลาตอบแชทนาน ใช่ลีดแล้วไม่ตอง หรือไม่ลีดเลยก็มี อ๋อ ดูแล้วล่ะ ไม่ ต้อง ตอบ ดู ไม่ แล้ว เลยก็มีอะไรเงี้ย เขาชอบตอบดีใจอะไรเงี้ย Okay. So Fawcett book always answers in his mind, so he thinks his answer. Yeah, I do that too. I always เป็นคน answer ไม่ค่อย my เช็คไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่ โอเคเล่นเกมใช่ไหม เล่นแบบไม่อ่านเล่นแบบไม่ตอบในใจ โอเค yeah. So book says that he doesn't play a lot of social media, but then Fawcett like he does, but he just never answers. Okay. I love it. All right, เขากันไป perfect. เขากันมาดีครับ Well, that was the end of our game. Thank you guys so much. We had such a fun time getting to know the both of you. And just really quick, if you can give a message to your fans. โอเคก็ขอบคุณมากๆครับที่มาในวันนี้ แล้วก็ก่อนจากกันเนี่ยช่วยให้ข้อความอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงได้ไหมครับ อ๋อ อืม ก็ฝากติดตามซีรีส์พวกเราด้วยนะครับ แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันที่ US นะครับ ถ้ามีโอกาส อืม โอเค พาไปเที่ยวด้วยนะครับ ได้ครับโอเคเขาไปแน่นอนนะ Okay, so please follow their series and then thank you so much for all the support and he hope that they will see everyone in the States sometimes as well and don't forget to take them around and show them around in the States. Absolutely. Yes. We'll be your tour guides. I love it. Tour guide you got tour guide แล้วโอเค ผมใช่ไหมผมก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอด แล้วก็หวังว่าจะได้ทำผลงานให้แฟนๆให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับงานของเราแล้วเราก็รักพวกคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆ So Foss would like to thank every one of his fans for all the support, for following their work, and he hoped to be able to come up, bring forward more projects for everyone to look forward to. And so he also hope that he's going to be able to see everyone in the near future. So thank you very much. And thank you guys both so much. We really appreciate it. Hope you have an amazing rest of the day. Thank you. Hope to see you ขอบคุณมากๆนะครับทั้งคู่เลย ครับผม Yes. ครับ บ๊ายบาย ได้รู้จัก บ๊ายบาย ครับ ครับ บาย สวัสดีครั สวัสดีครับ บ ครับผม